নমস্কার 24 ঘন্টায় স্বাগত। আমি পূজা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক রাহুল গান্ধী। তার দাবি দুর্নীতিতে জড়িয়ে খোদ মোদি, আর তার প্রমাণ রয়েছে কংগ্রেসের কাছে। সেজন্য সংসদে বলতে দেওয়া হচ্ছে না রাহুল গান্ধীকে। Minister is personally terrified of me being allowed to open my mouth inside the Lok Sabha, because I have information on the Prime Minister that is going to explode his balloon, and I am not being allowed to speak in the House. Prime Minister is personally terrified with the information that I have, that we have with us. It is personal corruption of the Prime Minister. It is personal corruption of the Prime Minister that we have detailed information on. नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है। हम उसको रखना चाहते हैं, हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। कांग्रेस और राहुल गांधीर স্বরূপ দেশের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে, তাই হতাশা থেকে সব বলছেন রাহুল। কংগ্রেস সহ সভাপতিকে পাল্টা তোপ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অনন্ত কুমারের। राहुल गांधी पूरा एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया के सामने। जब वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनके पार्टी यानी एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स में ये नोट का लेन देन चलता है, वहां इसका कमिश्नरी चलती है, ये सारा चलता है। इसका मतलब राहुल गांधी को सोचना चाहिए समस्या कहां है, प्रॉब्लम कहां है। वो भारत के 1.25 करोड़ जनता के सामने, पूरा 125 करोड़ जनता के सामने वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए वो हताशा में, निराशा में सबर खो करके कुछ भी बोल रहे हैं। सदन में बहस करने के लिए हम तैयार है। वांट टू आस्क श्री राहुल गांधी straight away a question, where was he in last 20 days? If he wanted to raise something, if he wanted to speak something, he could have done it on day one. রাহুল যত বলবেন বিজেপির পক্ষে ততই ভালো, কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র। अजीब अजीब एलिगेशंस लेके आते हैं। अब सवाल उन्होंने उठाई है, अब देखिए जवाब भी वही देंगे, क्योंकि पीएम साहब को या सरकार पक्ष से किसी को कुछ कहने का मौका तो नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, जितना वो बोले हमारे लिए अच्छा है। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ সরকারও, তাই হাতে ইস্যু না থাকায় মিথ্যে অভিযোগ করছে কংগ্রেস। পাল্টা অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজুর। Our Prime Minister is clean and entire his government and all the ministers are clean. That is why the Congress party has no issue left than throwing just unnecessary wild allegations here and there. But they are being badly exposed, and Congress cannot run away now because the country people have come to know about the naked truth about the Congress character. প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে তার কাছে, অভিযোগ করেছেন রাহুল গান্ধী। এ প্রসঙ্গে সিপিএম সাংসদ সেলিমের বক্তব্য, রাহুলের কাছে নিশ্চয়ই কিছু প্রমাণ রয়েছে, তিনি তা পেশ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। हम ये नोटबंदी एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसका जांच हम मांग रहे हैं शुरू से, इसलिए और शुरू से ही बीजेपी की तरफ से ये प्रयास था, और विरोधी पक्ष में भी ऐसे कुछ लोग थे जो संसद से नजर को हटा करके आजाद मंडी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक ले जाने की कोशिश किए। मैं समझता हूं राहुल गांधी के पास भी जरूर कोई दस्तावेज है, लेकिन उसका वो सबूत जब पेश होता है उसके बाद उसको स्क्रूटनी किया जाता है। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে তার হাতে। রাহুল গান্ধী এই অভিযোগ তোলার পরই চির বিরোধী শিবিরে। প্রমাণ যদি হাতেই থাকে তাহলে রাহুল সংসদের বাইরে তা প্রকাশ করছেন না কেন? টুইটে প্রশ্ন তুলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। একজোট হয়েছে 16টি বিরোধী দল। অভিযোগ, সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছে সরকার পক্ষ। এটা চলতে পারে না। যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। Voice of the opposition is going to be gagged, and parliamentary democratic system is now going under threat. Only to resist that Rahul Gandhi will not be allowed to speak, and for which whole
ruling party is opposing to run the house smoothly. We all have decided, all the opposition parties, 16 opposition parties together, but it is not being granted. It is unfortunate and it is disgraceful. নোট বাতিল ইস্যুতে ফের চ্যালেঞ্জের সুর প্রধানমন্ত্রীর গলায়। কালো টাকা এবং দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাই প্রধান লক্ষ্য, প্রতিক্রিয়া প্রধানমন্ত্রীর। Presently, cleaning the system from black money and corruption is very, very high on my agenda. This goes closely after digitization and introduction of GST. নোট বাতিলের প্রতিবাদ, রিজার্ভ ব্যাংকের সামনে ধর্নায় তৃণমূলের বিধায়করা। আজ বিধানসভা থেকে রিজার্ভ ব্যাংক পর্যন্ত মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্না মঞ্চ থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তোপ, ব্যাংকে ও আম জনতার কাছে টাকা পৌঁছানোর দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকে, তাই দায়িত্ব এড়াতে পারে না সর্বোচ্চ ব্যাংক। আগামী 3 দিন রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে তৃণমূল। রিজার্ভ ব্যাংকই টাকা সঞ্চালন করে, মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, ব্যাংকের কাছে পৌঁছে দেয়, অথচ তারা এখানে বড় একটা অট্টালিকা করে বসে থাকবে আর মানুষ মৃত্যুর মিছিলে সামিল হবে। তাদের কোনো কর্তব্য পালনে তাদের বিচ্যুতি হবে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তারা তাদেরই বক্তব্য পরিষ্কার করে মোদী সরকারকে জানান। রিজার্ভ ব্যাংকের ধারণা থেকে বিজেপিকে তুলোধনা করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তার অভিযোগ, কালো টাকা উদ্ধারের কথা বলে নোট বাতিল করলেও সুইস ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা ফেরাতে পারেননি মোদী, অথচ হয়রান করা হচ্ছে আমজনতাকে। একজনেরও একটা কোমরে দড়ি পড়েনি, কালো টাকা রেখেছে এরকম হাত তুলে বলুন তো যে কোমরে দড়ি পড়েছে কার? নতুন টাকা নিয়ে ধরা পড়ছে বিজেপির নেতারা। এই রাজ্যে আসানসোলে ধরা পড়েছে, বেঙ্গালুরু ধরা পড়েছে, হায়দ্রাবাদে অন্ধ্রে ধরা পড়েছে, গুজরাটে যায়। এই যে নতুন নতুন টাকাগুলো, প্রায় কোটি কোটি টাকা, 2000 টাকার নতুন নোট, যা লাইন দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে না, সেই টাকা তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিভাবে? হয়েছিল সুইস ব্যাংক থেকে কালো টাকা আনা হবে, নির্বাচনে সারা জায়গায় গিয়ে মোদীবাবু ভাষণ দিয়েছিলেন। আর আজকে দেখা যাচ্ছে সেই সুইস ব্যাংকের একটা এসও তিনি আনতে পারেননি। এখানে বলেছিলেন 15 লাখ টাকা করে ওই কালো ধন উদ্ধার করে প্রত্যেকটি মানুষকে দেবেন, 15 পয়সাও দিতে পারেননি। নোট বাতিল ইস্যুতে ফের একাট্টা বিরোধীরা। একদিকে কলকাতার আরবিআইয়ের সামনে ধর্নায় তৃণমূলের তাবর নেতা মন্ত্রীরা, অন্যদিকে সংসদে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরি মোদীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধী। পাশে পেলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। একদিকে শহরে তৃণমূলের ধর্না, অন্যদিকে দিল্লিতে একাট্টা বিরোধীরা। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা নিয়ে রাজ্যপালকে নালিশ জানালেন বাম বিধায়কেরা। বারুইপুরে দল বদলের সভায় কি করে স্পিকার উপস্থিত থাকেন সে প্রশ্ন তুলে আজ রাজভবনে যায় বামেরা। এ নিয়ে বিধানসভায় তাদের বলতে দেওয়া হয়নি বলেও রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানানো হয় বামেদের পক্ষ থেকে। মানুষ ভূঁইয়া এখন ঠিক কোন দলের সে নিয়েও রাজ্যপালের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন বাম বিধায়করা। বিধানসভায় কংগ্রেসের বক্তা হিসেবে নাম ছাপানো হয়েছে সবংয়ের বিধায়কের। বামেদের দাবি, এই নাম ছাপিয়েছে সরকারি। এদিকে দল বদল করে এখন তিনি তৃণমূলের মুখপাত্র। তাহলে আসলে এখন মানুষ কোন দলে? রাজ্যপালের কাছে তা জানতে চান বাম বিধায়কেরা। নোটবন্দির পর এবার আরও করা হচ্ছে আয়কর দফতর। আয়কর রিটার্নে বড়সড় রদবদল করলেই পড়তে হতে পারে সাজার মুখে, এমনটাই জানাচ্ছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স ট্যাক্সেস।
সিবিডিটি সূত্রের খবর 30 সেপ্টেম্বরের আগে দেওয়া আইটি রিটার্নসে বড় রদবদল করলে পড়তে হবে স্ক্রুটিনির মুখে। বড় রকমের গলদ ধরা পড়লে শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, শাস্তিও হবে।